کہ کاش اس دور میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس دور میں حضرت عمر ہوتے، پھر زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب آقا کے حضور پہنچتے ہیں، اتنا بڑا وسیلہ تلاش کیا ہے، یہی تو بریلی کے امام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کیا کرو۔ سرکار اعلیٰ حضرت گنبد خضرا کے قریب پہنچتے ہیں تو لو لگایا ہے کہاں بغداد کی طرف، اور بغداد کی طرف لو لگانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اے میرے مصطفیٰ میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مگر آپ کے لاڈلے کا وسیلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے مسلمانوں نبی کے لاڈلے تو اس دنیا میں بہت پائے جا رہے ہیں، مگر نبی کا ایک لاڈلا ایسا ہے دنیا کے اندر جس کے در کا طواف کعبہ کرتا ہے، دنیا اسے غوث پاک کہتی ہے، اور جس شہزادے کے نگاہوں کے سامنے کعبہ رہتا تھا دنیا اسی کو وارث پاک کہتی ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں قربان تو جائیں آپ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں تم دوسروں کے لیے دعائیں کیا کرو تاکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے بھی کوئی مسلمانوں، اور رب ارشاد فرماتا ہے، بس دو چار باتیں سن لو، رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندو دو کام تم کیا کرو، دو کام تم کیا کرو، آؤ رب کی بارگاہ میں چلے میرے پروردگار تو اپنے بندوں سے جو مومنین ہیں ان سے تو خطاب کر رہا ہے، وہ دو کام کون سے ہیں؟ تو رب فرماتا ہے ایک تو مصیبت ہو یا خوشی یا کوئی بھی ماحول ہو صبر کر لیا کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں یہ درس تو ہمیں آج بھی مل رہا ہے، ملا تو بہت پہلے تھا مگر اس سبق کو پڑھا ہے فلسطین کی عورتوں نے پڑھا ہے، ہماری ماؤں نے پڑھا ہے، ہماری بہنوں نے پڑھا ہے۔ مسلمانوں قربان جائیں جوان بیٹے کا لاشا رکھا ہوا ہے، مگر اس خاتون سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، وہ ماں کہتی ہے الحمدللہ، کیونکہ خاتون جنت نے اپنے بیٹوں کو پالا تھا اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اور ہم نے اپنے بیٹوں کو پالا ہے قبلے اول کی حفاظت کے لیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں آپ، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو آپ کے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے تمام مظلوموں کی پروردگار غیب سے مدد عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام ہو ان ماؤں پر، کروڑوں سلام ہو ان بہنوں پر، کروڑوں سلام ہو ان بیٹیوں پر، مگر مسلمانوں قربان تو جائیں جوان بھائی کا لاشا رکھا ہے، مگر جب جو ہے مسجد کے مینارے سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو صبر کیا ہے، مصلی اٹھایا ہے، اب نماز پڑھ رہی ہیں، جوان بھائی کا لاشا رکھا ہے، بیٹے کا لاش سامنے ہے، مگر نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ ان عورتوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم خاتون جنت کی کنیز ہیں، کہہ دو سبحان
सुभान अल्लाह। ए मेरी सुभान कौम अल्लाह। के माओ बहनों बेटियों, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम घरों में रह करके इबादत किया करो, क्योंकि तुम सरापा मुजस्समा पर्दा हो, क्योंकि औरत का माना ही पर्दा है। ए मुसलमानों जरा कुर्बान तो जाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारे लिए कोई दुआ करेगा। और रब फरमाता है, ए मेरे बंदो ईमान वालों, दो काम तुम किया करो। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो एक काम तो ये है कि सब्र कर लिया करो, दूसरा काम ये है कि वक्त मुतय्यना पे नमाज पढ़ लिया करो, रब कायनात की बारगाह में अरीजा पेश करो। ए मेरे मौला, अगर तेरे बंदों ने बंदियों ने सब्र कर लिया और वक्त पे नमाज पढ़ ली तो मौला अजर क्या मिलेगा? रब कायनात फरमाता है, मैं उन बंदों के साथ हो जाता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान रब अल्लाह। कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मा साबरीन। जो बंदा सब्र करता है और नमाजें पढ़ा करता है, रब फरमाता है मैं उसके साथ हूँ। ए मुसलमानों, रब कायनात ने फरमाया दो काम तुम किया करो, और जब दो काम तुम कर लोगे तो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। कह दो सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ महबूब सुबहानी है, कुतुब रब्बानी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात-ए मुक़द्दस तो देखो मुसलमानों, कौन है अब्दुल कादिर, कौन है महबूब सुबहानी, कौन है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? इमामुल अंबिया के नवासे हैं। कह दो सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। मेरे आका तो इरशाद फरमाते, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहीं कहीं माशरे में जो बुराइयां हैं उसके जिम्मेदार आप भी हैं और आप भी हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ मुझसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। न इधर उधर की बात कर, ये बता कि ये कारवां क्यों लुटा। इधर उधर की न बात कर, ये बता कि ये कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। सबसे जाएगा मैदान महशर में। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटियों के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया ये रहमत है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। इस दौर में मुसलमानों, इन्हीं बेटियों को जहमत समझा जाता है, इन्हीं बेटियों को मनहूस समझा जाता है। किस बुनियाद पर? उसके जिम्मेदार हमारी कौम के सरमायादार लोग हैं, हमारी कौम के कुछ अफराद हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। कहीं कहीं हमारी बेटियां जो तख्तेदार को बोसा ले लेती हैं, अपनी ज़िंदगी के से खेल जाती हैं, उसके भी जिम्मेदार हमारी कौम के लोग हैं। कहीं हमारी बच्चियां जो गर्काब हो जाती हैं, उसके भी जिम्मेदार हमारी कौम के लोग हैं। कहीं हमारी बच्चियां नजर आतिश हो जाती हैं, उसके भी जिम्मेदार हमारी कौम के लोग हैं। क्योंकि बच्चियां जब गुर्बत की जो है ज़िंदगी गुजारते गुजारते वो ये सोचती हैं, क्या उनको एहसास नहीं होता है कि अब हमने आलम शबाब में कदम रख दिया है, अब हमारे भी हाथ को पीले होना चाहिए। बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर भी ये ख्यालात होते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता लेकर के आता है, बड़े बड़े भिखारी आते हैं दरवाजे पर, और जब जहेज का मुतालबा करते हैं तो उस गरीब बच्ची के दिल को ठेस लगती है। मुसलमानों, वो बच्ची ये सोचती है, ए मेरे परवरदिगार, मैं गरीब घर में पैदा हुई इसलिए जहेज का लोग मुतालबा कर रहे हैं। हमारे बाप, गरीब बाप के घर में इतना सरमाया नहीं है, इसलिए जो है मेरा बाप न जहेज का मुतालबा करने वालों के लिए मुतालबात को पूरा कर सकता है। अब वो बच्ची अपनी ज़िंदगी से आजीज आ जाती है। हालांकि उस बच्ची को ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि खुदकुशी हराम है। ए मेरी कौम की बच्चियों, रब की ज़ात पे भरोसा रखो। रब कायनात खुद इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह,
अल्लाह की रहमत से मायूस मत हुआ करो, क्योंकि तुम सरापा रहमत बन करके आई हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बच्ची घर में पैदा होती है तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम का पर्दा बन जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, और यही बच्ची जब सिन्ने बुलूगियत तक पहुंच जाती है, उसके माँ बाप उसके हाथ को पीले कर देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अब अपने शौहर के लिए जहन्नम का पर्दा बन गई है। मेरे आका फरमाते हैं, अब मियाँ बीबी के इत्तेसाल से जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उस बच्चे की जन्नत उस माँ के कदमों तले है। कह दो सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने मकाम को पहचानो मेरी कौम की बेटियों। लेकिन जो माशरे में बुराइयां हैं ये खत्म करना होगा। दहेज का मुतालबा, लानत है लानत। भीख मत मांगो मेरे भाई, मेरे कौम के बच्चों, मुतालबा मत किया करो। अपने दस पे भरोसा रखो, अपनी ताकत पे भरोसा रखो, अपनी बाजू की कमाई से बना सकते हो, किसी के देने से कुछ नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि अपने बाप से कहो, मेरी शादी उस घर में हो जहां दीन हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। मेरा हमें ऐसी शरीके हयात चाहिए। अब्बू अपने लिए बहू इस तरीके से ढूंढो कि जो कुरान की तालीम कर हासिल किए हो, सुभान अल्लाह। जो कुरान भी पढ़ती हो, सोमो सलात का पाबंद भी हो। हमें जो है सूरत ही नहीं देखना है, सीरत देखना है, फातिमा की वो कनीज भी हो। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, इस्लामी माहौल में परवरिश पा करके जिस बच्ची ने अपने आप को परवान चढ़ाया हो, ऐसी बच्चियों के यहाँ रिश्ता लेकर के जाया करो। ये ना देखा करो कि इसके मकान पे छप्पर पड़ा हुआ है, ये ना देखा करो कि इसके मकान के ऊपर कुछ नहीं है, ये ना देखा करो ये फाका कश है, ये ना देखा करो 24 घंटे में एक मर्तबा खाना बनता है, ये ना देखा करो कि हम मुतालबा करेंगे ये हमें देगा क्या। ये देखा करो इस घर में फातिमा की कनीज रहती है, फातिमा के उसवा पे अमल करती है, इस घर से कुरान की तिलावत की सदाएं आती हैं, इस घर में जो है नमाजें पढ़ी जाती हैं, इस घर के लोग जो है सलात के पाबंद है, इस घर के अंदर दीन है। ये सोच के रिश्ता किया करो कि इस घर के अंदर नबी के इश्को मोहब्बत का चिराग रोशन है। जब हम इस घर से बहू लेकर के जाएंगे तो हमारे घर में भी इस्लामी माहौल पैदा होगा। मुसलमानों, ये दहेज का मुतालबा आज से ये खत्म कर दो और ये अहद कर लो, मैं हाथ आपसे नहीं उठवाऊंगा। वरना याद रखो मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है अगर हमारी बच्चियों ने तुम्हारे इस नादानी हरकत की बुनियाद पर बच्चियों ने अपने आप को खुदकुशी कर ली तो गुनहगार वो भी होंगी, मगर गुनहगार तुम भी होगे, मुजरिम तुम भी कहलाओगे। काश अगर तुमने मुतालबा ना किया होता तो हमारी बच्चियां मजबूर होकर के जो है गर्क आब ना हुई। जिंदाबाद हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, पैगामे मौलाना असगर यार अलवी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमानों कुर्बान जाए और इस खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। जन्नत इस कदर आसान नहीं है मेरे भाई। महबूबे सुबहानी जिनका आप जिक्र कर रहे हो, के नाम पे महफिल सजा रहे हो, सैयदना शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मर्तबा सवाल किया था सरकार गौसे आदम की बारगाह में, कहा हुजूर जब आप नमाज के का इरादा करते हैं, क़याम की हालत में होते हैं, तकबीर तहरीमा के लिए आप हाथ उठाते हैं तो आपका पूरा वजूद कांपने लगता है, आपके बदन में कपकपी पैदा हो जाती है। मेरे गौस फरमाते हैं खुदा के खौफ से। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम अपने रब को देख रहे हो, और अगर तुम्हारे निगाहों में इस कदर बसीरत ना हो, रोशनी ना हो, तो ये अकीदा रखो कि मेरा रब हमें देख रहा है, मेरा परवरदिगार हमें देख रहा है। मुसलमानों कुर्बान जाए, ये महबूबे सुबहानी है, फरमाते हैं कि जब मैं तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाता हूँ तो मेरा वजूद कांपने लगता है। सवाल किया था शेख मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, कहा हुजूर वजह क्या है? तो आपने फरमाया खुदा के खौफ से मैं कांप जाता हूँ कि मैं रब के हुजूर खड़ा हुआ हूँ, परवरदिगार की बारगाह में खड़ा हूँ, रब कायनात हमें देख रहा है। ए मुसलमानों जरा कुर्बान तो जाओ,
وہ غوث جن کے تصرف کا یہ عالم ہو، وہ غوث جن کے اختیار کا یہ عالم ہو، وہ غوث جن کے پاور کا یہ عالم ہو، وہ محبوب سبحانی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کا وجود کانپ جاتا ہے، وہ محبوب سبحانی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہو، اور آج غوث اعظم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ایک وضو سے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اور وہ بھی جیسا کہ قاری سراج صاحب نے بتایا ہفتے والے ہیں، ہفتے والے، اور کچھ لوگ تو 360 دن والے ہیں، اور کچھ لوگ تو بالکل کھاٹ والے۔ بہت صحیح، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حق ہے، حق بیانی، حق بیانی، کچھ ماشاءاللہ۔ لوگ تو اس میں بھی گئے، سوچیں گے چلو ہفتے میں نہیں پڑھا، 360 کی بھی نہیں، اب مر جائیں گے تو مولانا رضوان صاحب، قاری رضوان صاحب تو پڑھائی دیں گے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ ذرا سوچو تو صحیح، آخر رب نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے گا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مسلمان ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ ذرا سوچو تو صحیح، مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس، واہ واہ، حق۔ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو۔ مسلمانوں آؤ مسجد میں اللہ اللہ کرنے والے ایک شیخ کا واقعہ میں بتاؤں مسلمانوں۔ گھر میں ایک دن فاقہ ہوا، 2 دن فاقہ ہوا، شریک حیات نے سوال کیا میرے شوہر آخر کب تک یہ مسجدوں کے چکر لگاتے رہو گے، مسجدوں کی دوڑ لگاتے رہو گے؟ 2 دن سے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ تو فوراً شوہر نے کہا بیوی بتاؤں کیا بتاؤں؟ ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم میں لرزہ طاری ہے، کمزور ہوں، نحیف ہوں، جاتا ہوں بازار، مزدوری نہیں لگتی ہے، پھر میں مسجد چلا جاتا ہوں۔ فوراً بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا میں اپنی بھوک کو تو برداشت کر لوں گی، مگر یہ جو بچے ہیں روتے ہیں دن بھر، ان کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے شوہر کچھ کریے۔ یہ تیسرے دن دوسرے بازار میں دوسرے چوراہے پہ جا کر کے وہ شیخ کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے مسلمانوں ایک جگہ جو ہے بورنگ ہو رہی تھی، مگر ٹھیکیدار نے ان کو کمزور سمجھ کر کے الگ کر دیا۔ اب جہاں بورنگ ہو رہی تھی یہ شیخ صاحب وہاں پہنچے، اب بیٹھے ہوئے ہیں، مزدور بورنگ کا آغاز کر رہے ہیں، بورنگ ہو رہی ہے، لیکن جب ظہر کا وقت ہوا ہے مزدوروں نے لنچ کیا ہے، اب دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے مسلمانوں؟ وضو بنایا ہے، اب وہیں پر چادر بچھا دی ہے، اب ظہر کی نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹھے ہوئے ہیں، مزدور کاروبار کر رہے ہیں، عصر کا وقت ہوا ہے، اب مسلمانوں وہیں مصلی بچھایا، اب نماز پڑھی ہے۔ اب جب گھر آئے ہیں تو گھر آنے سے پہلے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد اب گھر جا رہے ہیں۔ بیوی سوچ رہی ہے آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، میرا شوہر کچھ لے کر کے آ رہا ہوگا، میرے سر کا تاج کچھ لے کر کے آ رہا ہوگا۔ دروازے پر بیوی کھڑی ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے میں شیخ تشریف لائے، دروازے پہ اس سے پہلے کہ شوہر آواز دیتا بیوی نے اپنے شوہر کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر لیا، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا ہی شوہر آ رہا ہے، میرے ہی سر کا تاج آ رہا ہے۔ فوراً پردہ ہٹایا، کا سلام کیا ہے اپنے شوہر کو، سلام علیکم کے بعد کہا اے میرے شوہر کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو شیخ نے جواب دیا جس مالک کی مزدوری کر رہا تھا اس مالک نے کل دینے کا وعدہ کیا۔ آئے ہیں، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ زندہ باد۔ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک، بیوی نے اپنے بچوں کو پانی پلایا، آگ جلائی، خالی برتن رکھا، اس میں کچھ کنکر ڈال دیا، کنکر ڈالنے کے بعد چمچ سے ہلاتی جا رہی، بچے سوچ رہے ہیں کھانا پک رہا، روتے روتے بچے سوچ، ان کا فاقہ ہو گیا میرے بھائی۔ مسلمانوں میاں بیوی اٹھے، تہجد کے وقت نماز پڑھی، اپنے رب کے حضور دعا کی مولا امتحان نہ لے، ہم امتحان کے لائق نہیں ہے،
جن تیرے بندوں نے امتحان دے کر، بندیوں نے امتحان دے کر تیری بارگاہ سے کامیابی کی سندیں حاصل کی ہیں، اے میرے مولا انہیں اپنے مخصوص بندوں کے صدقے میں غیب سے میری مدد فرما دے۔ مسلمانوں دعائیں کی، فجر کی نماز پڑھی، اب شوہر شیخ جی پھر گھر سے نکلنے کے بعد اب چوتھے دن پہنچ گئے دوسرے چوراہے پر، مگر وہاں بھی مسلمانوں مزدوری تو نہ ملی۔ اب جو ہے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، اب یہ سوچنے لگے اب میں اپنی بیوی سے کب تک یہ جو ہے وعدہ کرتا رہوں گا، جس مالک کی میں مزدوری کر رہا ہوں اس مالک نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب جانتے ہو کیا، اپنے دوست سے اپنے کاندھے سے چادر اٹھائی، زمین پر پھیلا دیا، بورنگ سے جو بالو نکلے اس کو اٹھایا، چادر میں لپیٹا، جھجلا کر کے اپنے دل میں خیال کیا اگر میری بیوی نے پوچھا مالک نے کیا دیا ہے تو میں اس کے آگے پھینک کر کے کہوں گا یہی میری مزدوری کا انعام ہے، یہ سے اٹھا لے۔ مسلمانوں قربان تو جاؤ، مگر جب مغرب کی نماز پڑھ کر کے جب وہ شیخ جب اپنے گھر آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں، اب گھر کے اندر چراغ بھی روشن ہے، گھر کے اندر جو ہے خوشبو بھی ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تمام طریقے سے خوشبو معطر ہے۔ اے مسلمانوں ذرا قربان تو جاؤ، اب شیخ کے قدم بہکے کانپنے لگے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیوی کے قدم بہک گئے ہوں، بچوں کی بھوک اب کو برداشت نہ کیا ہو، بچوں کا تڑپنا نہ دیکھا ہو، کہیں بیوی کے قدم تو نہیں بہکے ہیں۔ بوری میں جو ہے چادر میں جو بالو باندھے ہوئے تھے کونے پہ رکھا، دروازے پہ دستک دی، چہرے پہ جلال ہے، مگر بیوی نے مسکرا کر کے اپنے شوہر کو سلام کیا ہے، مگر شوہر نے جلال میں جواب دیا۔ بیوی نے سوال کیا میرے شوہر آج بات کیا ہے؟ آج تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا مگر آپ روٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ شوہر نے کہا بیوی خوشی کس بات کی ہے؟ ارے کہا جس مالک کی آپ نوکری کر رہے تھے اسی مالک کا ادنا غلام آیا تھا اور تمہاری مزدوری دے کر کے گیا ہے، کہہ دو سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق ہے ماشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیسے غیب سے مدد فرمائی۔ مسلمانوں قربان جاؤ، نمازیں بھی پڑھو اور اپنے بچوں کے لیے ذریعہ معاش بھی تلاش کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھ کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ غریبوں کی مدد کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یتیموں کے ہمدرد بن جاؤ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک انسان نے کسی انسان کے لبوں پہ خوشی اور مسکراہٹ پیدا فرما دی تو رب کائنات جو ہے اس مسکراہٹ اور خوشی کی بنیاد پر 2 فرشتے پیدا فرماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی کے لبوں پر مسکراہٹ پیدا کی، اپنی گفتگو سے، اپنے تکلم سے، اپنے کلام سے، اپنی بات چیت سے اس کے دل کو خوش کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں رب اس بنیاد پر 2 فرشتے پیدا فرماتا ہے، مگر جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ فرشتے پہلے ہی سے قبر میں پہنچ جائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ، تو قبر میں وہ انسان جسے مردہ کہا جاتا ہے وہ سوال کرے گا آپ کون ہیں؟ تو وہ فرشتے جواب دیں گے اے مرد مجاہد تو نے پہچانا نہیں، ایک انسان کے دل کو تم نے خوش کر دیا تھا، رب نے مجھے فرشتہ بنا دیا اور رب کائنات کا یہ حکم ہے جب تک تو دنیا میں رہا تب بھی میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتا رہا اور قبر میں آیا ہوں تاکہ منکر نکیر جب تجھ سے سوال کریں تیرے سوال فرشتوں کے سوال کو جواب دینے میں تجھے تخفیف اور آسانی ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہچانو اپنے آپ، بہت خوب۔ رب نے ہمیں اور آپ کو آئے ہیں دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائیں کمائیں مر کے چلے جائیں۔ اور مسلمانوں رہی بات پیٹ بھرنے کی، تو نالی میں جو کیڑا ہوتا ہے یہ بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور رب تو قادر ہے ہمیں اور آپ کو چاہتا تو جانور بچھو بیل کچھ بھی بنا سکتا، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنائے اور انسانوں میں جو خیر امت ہے اس میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور خیر امت تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے
तुम अच्छे काम की तरकीब करते रहो, अच्छे काम के पैगामात देते रहो, बुराइयों से रोकते रहो। इस बुनियाद पर तुम खैर उम्मत कहलाओगे मुसलमानों। आओ चलते हैं महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। बड़े पीर दस्तगीर हैं, हजरत महबूब सुबहानी है। 4 साल की उम्र शरीफ आपकी हो गई है। करामतें तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ करामतों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। करामतें सुनो, इससे हमारा ईमान निखरता है, हमारा ईमान मजबूत होता है। लेकिन करामतों से काम चल करके अगर काम हो जाए, खुशफहमी में मुब्तला मत रहना मेरे भाई। जो गौसे आदम ने तालीमात हैं, जो उनके किरदार हैं, जो उनके अक़वाल हैं, उस पर भी हमें और आपको अमल करना होगा। खाली हम ज़ुबानी कहते रहें गौस का दामन, जैसा कि अभी हमारे बताया कलीम दानिश साहब ने कि अमल की दुनिया में आओ। अब बाबा निज़ामी का दामन नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, पहले पकड़ने की कोशिश करो। अगर हमारी कौम के बच्चों ने गौसे आज़म का दामन पकड़ा होता तो इस हाथ में शराब की बाटली ना हो। बेशक नहीं। हाँ हाँ इमाम इश्को मोहब्बत का दामन पकड़ा होता तो इन हाथों में ताश की गड्डियां ना होती। बेशक मुसलमानों, अगर हमने अताए रसूल फिल हिंद मुइनुल मिल्लत का दामन पकड़ा होता, गरीब नवाज का दामन अगर हमने पकड़ा होता, तो ये हाथ जुल्म के लिए नहीं उठते, मजलूमों की मदद के लिए उठते, माँ बाप की नाफरमानी के लिए नहीं उठते, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी के लिए उठते। बेशक बेशक मेरे भाई, गौसे आदम तो अपनी माँ के आंचल से छलांग लगाएं तो चांद में छुप जाएं, कह दो सुभान क्या अल्लाह। बात क्या ये मेरे गौस का जो है कमाल है। लेकिन मुसलमानों, ये गौसे आदम के मानने वाले हैं। गौसे आदम तो अपनी माँ के आंचल से छलांग लगाएं तो चांद में जाके छुप जाएं, सुभान लेकिन ये गौस का नारा लगाने वाले कितने बेहिस हो गए हैं कि अपने कमरे से निकल करके अपने बाप के कमरे में जाकर अपने बाप के पाँव को भी नहीं दबा सकते। मुसलमान तो ऐसे लोग हैं, माँ बाप की खैरियत पर भी नहीं सोचते। मैंने तो ऐसे माँ को भी देखा, ऐसे बाप को भी देखा है कि बच्चे तो बिल्डिंग में रहते हैं, बाप भीख मांगता है। भाई, ऐसों को भी मैंने देखा। बहुत पहले, नाम नहीं लेंगे, बहुत पहले चौराहे पे मुलाकात हो गई, और मुलाकात 15 साल के बाद हुई। मैंने कहा भाई आप, रोने लगे। मैं आगे बढ़ा, गले से लगाया, मैंने कहा क्या बात है मेरे भाई? कहा मत पूछिए हजरत, जब से एक्सीडेंट हुआ मेरा पैर टूट गया, बच्चों ने ये कह करके घर से निकाल दिया कि अब तुमसे कमाना नहीं हो पाता, या तो 200 रुपया डेली लेकर के आओ, फिर तुम्हें घर में खाना मिलेगा। तो हमने कहा यह भीख मांग के घर लेके जाते हो, कहाँ जाते हो? कहा 1 हफ्ता घर नहीं जाता हूँ, मांग मांग करके इकट्ठा करता हूँ, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी इस मस्जिद में, कभी इस चबूतरे पर पड़ा रहता हूँ। हफ्ते के बाद घर जाता हूँ, बेटा एक वक्त बड़ी मुश्किल से खाना खिला देता। बेटे को देखने के लिए हफ्ते में 1 बार जाता हूँ, और जो कुछ भी रहता है बेटा छीन भी लेता है और मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ। फिर उसके बाद वही बेटा कहता है अब्बू अब आप इस घर में रहेंगे तो फिर इंतशार पैदा होगा, इससे बेहतर यह है कि जहाँ आप थे वहीं चले जाइए। मुसलमानों, मेरे कौम के बच्चों, कहाँ जा रहे हो? और इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी, पीर साहब दिला देंगे जन्नत। अरे मुसलमानों, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। मुसलमानों, पीर साहब जब भी खुश होंगे, पीर साहब जब भी खुश होंगे, पहले तुम अपने माँ बाप को खुश कर लो। गौसे आदम जब भी खुश होंगे, पहले तुम अपने माँ बाप को खुश कर लो।
गरीब नवाज तुमसे जब भी खुश होंगे पहले तुम अपने माँ बाप को खुश कर लो। ए मुसलमानों, मौला अली जब भी खुश होंगे पहले तुम अपने माँ बाप को खुश कर लो। हसनैन करीमैन तुमसे जब भी खुश होंगे पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो। और अगर हसनैन करीमैन तुमसे खुश हो गए तो हसनैन के नाना भी तुमसे राजी हो जाएंगे, और जब नाना राजी होंगे तो परवरदिगार की भी खुशनुदी तुम्हें हासिल हो जाएगी। अगर चाहते हो कामयाबी तो वालिदैन की इताअत कर लो, माँ बाप की फर्मा बरदारी कर लो, इनकी खिदमत कर लो। मुसलमानों, दरख्त कितना भी बूढ़ा हो जाए अगर फल नहीं देता है तो साया जरूर देता है। कहीं भी रहते हो मेरे भाई, कहीं भी रहते हो तो आप जानते हो जब घर आते हो मुसलमानों, माँ अपने बेटे को बेटा कह करके पुकारती है तो उस वक्त बेटे का जिस्म जो है इतना जो है हशाशो बशाश हो जाता है कि दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती कि माँ का जो है आंचल अभी सामने है, माँ का ममता निगाहों के सामने, बाप की शफकतें हैं निगाहों के सामने। कभी अपने बाप के पहलू में बैठा करो। मुसलमानों, कुर्बान तो जाएं, क्योंकि अल्लाह उसके राजी रसूल को राजी करने का तरीका यही है कि पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर वालिदैन तुमसे खुश हो गए तो समझ लो कि परवरदिगार भी तुमसे राजी है। अब आओ अपने जो है इस खतीब से पूछो, हजरत हमें मालूम कैसे होगा हमारा परवरदिगार मुझसे राजी है, हमें मालूम कैसे होगा मेरे मुस्तफ़ा हमसे राजी है। आओ अपने खतीब से पूछो, हमें मालूम कैसे होगा कि गौसे आदम हमसे राजी है, हमें मालूम कैसे होगा हमारा शेख हमसे कैसे राजी है, हमें मालूम कैसे होगा अताए रसूल हमसे कैसे राजी है, हमें मालूम कैसे होगा कि हमारा परवरदिगार हमसे राजी है। तो आओ मुसलमानों, बहुत आसान नुस्खा बताई देता हूं। यहाँ से उठना, अगर माँ है तो घर जाना, बाप है तो घर जाना, और जाने के बाद मुसलमानों कुर्बान तो जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा हो या ना हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे पैसे का मोहताज नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पैसे के मोहताज नहीं है। माँ तो यही चाहती है कि वो अपने कानों से नन्ही नन्ही जो तेरी उम्र थी और उस लुकनत वाली जुबान से अपनी माँ को माँ कहा करता था, माँ वही लफ्ज़ माँ सुनना चाहती है। घर जाना, और घर जाने के बाद माँ के पहलू में बैठ जाना, बाप के पहलू में बैठ जाना और अपनी माँ का चेहरा देखते रहना, अपने बाप का चेहरा देखते रहना। अगर बाप तुझे देखकर मुस्कुरा दे तो समझ लेना परवरदिगार तुझसे राजी है, मेरे मुस्तफा तुझसे राजी है। और अगर माँ बाप का चेहरा मुतगय्यर हो जाए, बाप तुझसे नाराज हो, तो समझ लेना कि परवरदिगार भी तुझसे नाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अस्मते वालिदैन, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, अल्लामा असगर यार अलवी साहब किबला, जिंदाबाद। नारे सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल की उम्र शरीफ है, माँ की खिदमत में हाजिर हुए। माँ की कलाई को चूमा, निशानी को चूमा, वलिया थी तो समझ गई। और जिस बेटे को अपनी शिकम में नुमा रखा हो, मुसलमानों, माँ से ज्यादा बेटे को कोई नहीं। और माँ की मोहब्बत औलाद जो है बाप से ज्यादा होती है। ये तो सुभान अल्लाह, बोलो ना यार। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि बाप मोहब्बत कब करता है? जब बेटा दुनिया में आ जाता है, नो माँ तो छुपा के रखती है माँ अपने शिकम में। मुसलमानों, कुर्बान जाए महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ऊंची चीज लेकर के आए। कहा अम्मी आप इसमें देखिए ना, नन्ही सी उम्र, बड़े पीर की, गौर से सुन लेना। उम्मुल खैर फातिमा सानी उस पर बैठ गई। महबूब सुभानी नीचे अपनी माँ के तलबे को उठाया, महबूब सुभानी चूम लिए। कह दो सुभान, मेरा मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। क्या ये जज्बा है हमारे पास? हमने भी चूमा है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये खताकार गुनहगार ने बोसा भी लिया है और तलबे को चूमा भी है। मुसलमानों, इसीलिए मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ, बुजुर्गों का फैजान तो है ही, लेकिन बचपन में तकरीबन 48.5 साल पहले जो माँ ने दूध पिलाया था, उसी दूध की बरकत से बोलना। मुसलमान, महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला चूम ली। उम्मुल खैर फातिमा सानी ने कहा बेटा कुछ कहना चाहता है?
کہا ہاں امی کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا میں سمجھ گئی, بہت مچل رہا ہے نا تو. کہا امی ایک قافلہ جا رہا ہے, نانا کی بارگاہ میں اجازت دے دو کہ میں بھی چلا جاؤں نانا کی بارگاہ میں. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان میرا اللہ پیار سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ام الخیر فاطمہ ثانی فرماتی ہیں بیٹا تعلیم حاصل کرو, تمہارا رسم بسم اللہ شریف بھی ہونا ہے, پڑھ لو تعلیم حاصل کر لو, پھر نانا کی بارگاہ میں چلے جانا. کہا ٹھیک ہے امی, آپ کہہ رہی ہیں تو میں نہیں جاؤں گا, مگر اتنی اجازت دے دو کہ جو قافلہ جا رہا ہے نا, گھر سے باہر نکل کر کے اس تمام حجاج کرام کے اس نورانی قافلہ کو میں کھڑے ہو کر کے ان کو دیکھ لوں. ام الخیر فاطمہ ثانی نے فرمایا بیٹا جاؤ, مگر دور مت جانا. محبوب سبحانی کھڑے ہوئے, قافلہ نکلنے لگا. آپ فرماتے ہیں السلام علیکم, سلام علیکم کے بعد نانا کے حضور پہنچنا, میرا بھی سلام کہنا. کہہ دو سبحان اللہ, میرا بھی سلام کہنا. میرے غوث کہتے جا رہے ہیں, محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نانا کے حضور پہنچنا, عبد القادر کا سلام کہنا. مسلمانوں, قادر یہ رب کی تمام صفتوں میں سے ایک صفت ہے لفظ قادر. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں, یہ قادر رب کی صفت ہے. عبد کے معنی بندے کے ہوتے ہیں, عبد القادر قادر کا بندہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان مسلمانوں اللہ. قربان تو جائیں, میں بیان یہ کر رہا تھا. محبوب سبحانی قافلہ والوں سے سلام کرتے ہیں, کہتے جا رہے نانا کے حضور پہنچنا, میرا سلام کہنا. عبد القادر کے چشم خانے میں اس قدر اشک ہے کہ سامنے دھندلا دکھائی دینے لگا, سامنے اندھیرا دکھائی دینے لگا. غیب سے آواز آئی, عبد القادر اپنے چشم خانے کے اشک کو صاف کرو, جس کے لیے بے قرار ہونا, تڑپ رہے ہونا. عبد القادر محبوب سبحانی نے اپنے دامن کو اٹھایا, اپنے چشم خانے کے اشک کو صاف کیا ہے محبوب سبحانی نے. تو کیا دیکھ رہے ہیں, کعبہ نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. بے شک مسلمانوں قربان تو جائیں. عبد القادر محبوب سبحانی فرماتے ہیں اللہ نے جو یہ تصرف اور اختیار دیا ہے, یہ ماں کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے مجھے نوازا ہے. مسلمانوں, بس چلتے چلتے ایک آخری بات سن لو مسلمانوں. جناب حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے. حضرت ہمارے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ طریقت کو, پروردگار ان کا سایہ سبوں کے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. جناب حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے اندر قحط پڑ گیا. مسلمانوں, ہمیں جہاں چاہیے دعا کرانے کے لیے, ہم وہاں آر محسوس کرتے ہیں, شرمندگی ہوتی ہے. امام صاحب کے پاس تو چلے جاتے ہیں, امام صاحب دعا کر دیجئے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں, یا شیخ دعا فرما دیجئے. لیکن مسلمانوں, دعائیں جو کہیں نہ قبول ہوا کریں تو گھر واپس آ جائے. راستے میں کوئی چیز لے لو, پہلے اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو کھلا کر کے پسندیدہ چیز ہو, اور اس کے بعد ماں کے تلوے سے لگ جاؤ. کہو ماں بڑی دعائیں کرائیں لوگوں سے, مگر دعائیں رب کے حضور قبول نہ ہوئی. ماں آج دعا میں کروں گا, آمین تو کہے گی. سبحان اللہ. خدا کی قسم دعا میں کروں گا. وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی, پروردگار قبول فرما لے گا. مسلمانوں, جناب سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی سرزمین پہ قحط پڑ گیا. انسان تو انسان, جانور بھی پیاس سے تڑپنے لگے. سارے مریدین اللہ کے اس مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا سرکار دعا فرما دیجئے, بارش ہو جائے. آپ نے فرمایا میرے پاس آئے دعا کرانے کے لیے. آج تو لوگوں نے دعاؤں کا بھی ٹھیکہ لے لیا. ہاں ہاں ہاں, تو کیا بات ہے. بے شک دعاؤں کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے. بتائیے, جناب سری سقطی فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے ہو. خانقاہ نیچے جو دکان ہے خانقاہ کے, اس
दुकानदार के पास चले जाओ, जो तुम्हारा पीर भाई है उससे कहना कि दुआ कर दो बारिश हो जाए। कह दो सुभान सुभान। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सारे अल्लाह मुरीदीन सोचने लगे, बताइए पीर साहब हमारे जो है अपने मुरीद के पास, पीर भाई के पास भेज रहे हैं, वो क्या दुआ करेगा। लेकिन पीर का हुक्म था, मुरीदों ने अपने पीर के हुक्म की तामील की, पहुंच गए। कहा भाई उठो जल्दी से चलो और दुआ करो। कहा क्या बात है। कहा बारिश नहीं हो रही है, दुआ करो। अरे कहा हमारे पीरो मुर्शिद ऊपर बैठे, उनसे दुआ कराओ ना। कहा उन्हीं के पास गए थे, उन्होंने तुम्हारे पास भेज दिया। कहा अच्छा, अगर पीर ने भेजा है तो चलो सब लोग मैदान चलते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैदान में आए, सारे मुरीदीन इकट्ठा हैं, अपने सर को उठाया है उस अल्लाह के नेक बंदे ने, रब के हुजूर अर्ज किया, मौला तो खूब जानता है, रात के सन्नाटे में जो मैं करता हूँ तू जानता है, मैं जानता हूँ, या जिसके साथ मैं करता हूँ वो जानती है। ये मेरे मौला, अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में मकबूल है तो उसके सदक़े में आसमान से बारिश फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मौला, अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में मकबूल है तो उसके सदक़े में आसमान से बारिश फरमा दे। मुसलमानों, ये दुआ की, आसमान पे बादल आ गए, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। सारे मुरीदीन पहुंचे जनाब सिर्री सख्ती के पास। कहा ए अल्लाह के मुक़द्दस वली, आसमान से बारिश हो गई, आखिर उसके पास अमल क्या है, उसका किरदार क्या है। वो भी आपका मुरीद है, हम भी आपके मुरीद हैं, 5 वक्त नमाज आपके पीछे पढ़ता है, हम लोग भी पढ़ते हैं। कौन सा ऐसा नेक काम करता, वो तो दुकान में लगा रहता है, बै और मुश्तरी में लगा रहता, और हम लोग तो कम से कम कुरान की तिलावत कर लेते हैं, औराद वज़ाइफ में मशगूल रहते हैं, वो तो कुछ करता भी नहीं है। तो जनाब सिर्री सख्ती ने फरमाया, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अख्तियार दिया था और वो इल्म बातिनी अता किया था जनाब सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उन्होंने फरमाया मेरे मुरीदों, जो वो करता है तुम नहीं करते हो। कहा मेरे शेख मतलब क्या है। जनाब सिर्री सख्ती फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदों, इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब दुकान बंद करता है, घर जाता है, घर जाने के बाद सबसे पहले आटा गूंथता है, फिर चूल्हा जलाता है, अपने ही हाथों से रोटी बनाता है, फिर अपनी बूढ़ी माँ को उठा के बिठाता है, बिठाने के बाद अपनी माँ के चेहरे को साफ करता है, फिर अपने ही हाथों से लुकमा बनाकर पहले अपनी माँ को खिलाता है, फिर खुद खाता है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान पहले अल्लाह। अपनी माँ को नारे अल्लाह तकबीर अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह के मुक़द्दस वली ने कहा पहले अपनी माँ को खिलाता है, बाद में खुद खाता है। रब उससे राज़ी है, इसलिए रब ने उसकी दुआ को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मुसलमानों, सुभान जो अल्लाह। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना अबू हुरैरा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, मगर रो रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, माँ असाबका या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, वजह क्या है। गैब दा नबी को मालूम है, मगर सवाल कर रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा। मेरे आका ने फरमाया, रोने का सबब क्या है। कहा या रसूल अल्लाह, बहुत गौर से सुनना मेरे भाई। मेरे आका की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ, आपका कलमा पढ़ता हूँ, न ताआत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम नमाज तो ज़रूर पढ़ते हैं, हमने रोज़ा भी रखा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा शफ़ाअत होगी तो आपके सदक़े में होगी।
آپ کے صدقے میں مجھے شفاعت ملے گی، میرا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ لیکن جہنمیوں کی صف میں میری ماں کھڑی ہوگی، کیونکہ اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ دنیا سے چل بسی، تو بروز محشر ہوگا، جہنمیوں کی صف میں میری ماں ہوگی میرے مصطفیٰ۔ اور جس ماں نے اپنی کوکھ میں مجھے 9 ماہ رکھا ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی، جنت کی طرف تو میں جا رہا ہوں گا، میری ماں جہنم کی طرف جا رہی ہوگی۔ اے میرے مصطفیٰ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ جس ماں نے اپنی کوکھ میں 9 ماہ رکھا ہو، 2 سال اپنا دودھ پلایا ہو، میرے مصطفیٰ آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے سبحان مسلمانوں، اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی کافرہ ماں کے لیے دعا کرانے کے لیے ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، میرے پیارے صحابی ایک کافرہ ماں کے لیے دعا کرانے کیوں آئے ہو، بلکہ منع کرنے کے بجائے میرے مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دراز فرمایا۔ اور مسلمانوں، میرے آقا ابھی اس سے پہلے کہ اپنے لب کو کھولتے، صحابی رسول کھڑے ہوئے، دیوانگی تاری ہوئی، وجدانی کیفیت تاری ہوئی، جھومنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، یہ جھوم کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے، میری ماں کے لیے آپ کا ہاتھ اٹھ جانا ہی کافی ہے۔ کہہ دو سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں قربان۔ اور اسی واقعے پر امام اس کو محبت کی نظر پہنچی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹا۔ ابو ہریرہ فرماتے ماں تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے جواب دیا بیٹا کھڑے رہو۔ غسل سے فارغ ہوئی، لباس کو تبدیل فرمایا، بے ساختہ لسان سے کلمے نکلے، اے میرے لال جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی پیغمبر کی بارگاہ میں لے چلو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مسلمانوں سبحان اللہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک کافرہ ماں کے لیے دعا کرانے ایک صحابی رسول گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تو خوش بختی ہے کہ مومن اور مومنہ ماں اور باپ کے اتصال سے ہم اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ رب قادر ہے، وہ چاہے گا تو میدان محشر میں اپنا حق معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق رب نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے۔ رب کائنات اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے، اپنے محبوب کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور سبوں کے لبوں پر یہی نغمہ رہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ماشاءاللہ، کیا نام ہے بھائی؟ ارے بھیا شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ظاہر سی بات ہے ان کا بولنا یہ مکریں گے نہیں، اور یہ مسلمان کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے مکرے، کیونکہ مسلمان مومن کی شان یہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مجھے امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ سبھی حضرات نے جو بھی وعدہ کیا ہے، اور میں تو اپنی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے التماس کروں گا، ماؤں سے بھی بہنوں سے بھی بیٹیوں سے بھی، تم گھروں میں رہ کر قرآن کی تلاوت بھی کرو، عبادت بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، تسبیح و تحلیل بھی کرو، کیونکہ ام الخیر فاطمہ ثانی کے بیٹے نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے مسلمانوں 18 سپارے یاد کر لیے۔ اور اگر میری قوم کی مائیں گھروں میں آٹا گوندھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں گی، ان کا بچہ سنتے سنتے بچہ بھی درود شریف پڑھنے لگے گا۔
بسم سبحان اللہ اللہ۔ پڑھیں گی تو بچہ بھی سنتے سنتے بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دے گا۔ کلمہ پڑھتے رہے تاکہ بچہ سنتے سنتے خود بخود کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ لہذا میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، التماس ہے تم سے کہ تم ان ماؤں کے لیے بھی نمازیں پڑھ کے دعائیں کرو، ان بہنوں کے لیے دعائیں کرو، ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پروردگار غیب سے مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔